اسمعي بزياد، هذا الزبون من اياسك عنده مناسبة مشغولة، ما قدرت تجي على البروفا، بدي جربه عليكي. بس عمو احسان ما في حدا عنا بيلبس هيك شي. والله شو؟ ليش شو عرفك انتي؟ شو هالحكي؟ البسيه؟ على شو تطلعي انتي؟ خلصيني عندي شغل، يلا. لازم ما تخجلي مني، أنا معلمك بالشغل ورجل قد أبوكي. شادية، أنتِ مبسوطة بشغلك؟ لا أبدا. كيف الخياط؟ ماشي حاله. شادية، لازم نلحق حالنا ونجيب مصاري بطريقة أسرع. أنا في فكرة عم تدور براسي من فترة، بس ما بعرف إذا بنقدر نعملها أنا وأنتِ. شو هي؟ احكيلي. انتي بكرة رايحة على الشغل؟ يوم السبت بينقلع لي يجيب بضاعة وما رح نفتح بكرة. هلا كرمال هالشغلة لازم نكون تنتين، أنا وأنتي شخصين، مشان نبين جديين ومقنعين أكتر، ونستعير ثياب وكل شي بدنا إياه من المتخلفة سما، مشان نبين أنا وأنتي أكابر. إيه؟ وشو بدنا نعمل بعدين؟ كملي شبكي. احكي فهميني بقى شو بدنا نعمل؟ نهارك سعيد يا خانم، صباح الخير. اهلا وسهلا. اجينا لعند حضرتك لنقدم لك منتج عالي الجوده وبيأمن التعقيم للبيوت باعلى الدرجات. الشغل اللي بنشتغله ما له تنظيف عادي، حسب الاحصائيات اللي عملناها بالبيت الواحد بيتواجد اكثر من 2000 ميكروب، وبفضل النظام اللي نحن بنمتلكه هذا الرقم بنقدر نخفضه من 300 ل 200 اكيد، واللي بيعني انه هاي الارقام فوق نسبه النظافه المعتاده واكثر بكثير. يعني لنفترض انه عندك 500 نوع ميكروب، نحن بنقدر نخفضه ل 200 نوع من الميكروب. عن جد هالحكي؟ تستخدموا ادويه معينه؟ طبعا يا خانم، طبعا اكيد، نحن بنستخدم مستحضرات تنظيف بيتم انتاجها بمختبراتنا واللي ما بتمسكها الايدين. تمام، بس انا عندي خدامه، انتوا اعطوني من هي المستحضرات وانا بعطيها للخدامه تستخدم منه. لا شو اسمه، يعني نحن بس اللي فينا نستخدمهم، لانه هدول بس خاصين بشركتنا. لا فينا نعطيكم منهم ولا فينا نبيعكم اياهم. فهمت. بس ما فيني، لانه مو حلو بحق خدامتي، صار لها زمان عندي. انتوا روحوا على هداك البيت سألوا عن مهبارة خانو، لانه خدامتها تركت الشغل وبتقبل خدماتهم اكيد. اي منهم هدا؟ ايه. ماشي، نهارك سعيد. الله معكم. في نهاية اليوم نلتقي في فسحتنا البيضاء الخاصة، بينما نتشارك رافائيل من فريرا. حيث نعيد استكشاف المشاعر التي تربطنا. تتصوري انك هتسمعي عمل كلاسيكي وبعدين ما تلبسي الا انك تسمعي حاجة خفيفة، بنت عمالة تتحنجل على كلام فارغ، تقول اغنية خفيفة وبعدين تسمعي جملة سلو فوكس وجملة جنبها طنج وجملة جنبها انسي معايا بالحشيش ما تشبك. بالراحة هننزل هننزل من تحت، جابت عليكي حيطة.
tyrolienne? Ouais. Alors je veux t'entendre crier tyrolienne! Tyrolienne. Chacun bras! Wouhou, super, quelle descente. Bon alors, comment c'est, Cartman? C'est complètement naze, c'est de la merde! Oh, c'est vrai? Ah putain, c'est carrément chiant ce truc! Allons-y, Kyle, je veux t'entendre crier tyrolienne! Tyrolienne? Chacun bras! C'était comme si un homme immortel vidait toute vie de mon corps. C'était que ça glissait le long d'un câble. Peut-être que les autres gens du groupe trouvaient ça amusant, peut-être. Mais pour nous, c'était complètement désastreux. Après 20 minutes exténuantes, passées à attendre que tout le groupe ait fait sa descente en tyrolienne, les garçons réalisent qu'ils viennent de perdre 4 heures de leur temps de vacances. Et c'est là que l'impensable se produit. Allez tout le monde, on bouge, on est qu'à 10 minutes de notre prochaine tyrolienne! Notre prochaine tyrolienne? Mais c'est quoi cette connerie? Excusez-moi, on rentre pas maintenant, on n'a pas fini là? Non, il nous reste encore 16 tyroliennes pour nous éclater à fond! Ça nous a fait genre... boum. Et tout le monde remonte dans la navette. Les garçons réalisent que leur cauchemar en tyrolienne ne fait que commencer. Et on va s'éclater à fond! Quelqu'un a-t-il une question à poser sur le ruisseau qu'on va franchir? Oui! Blaffez la petite grenouille toute verte, blaffez la petite grenouille. Allez, c'est parti! Tyrolienne! 4 jeunes garçons du Colorado font un voyage en enfer. Notre prochaine tyrolienne là-haut, on l'appelle le Terminator! Piégés dans une montagne sauvage et impitoyable avec un groupe de touristes. Ouais, bon, bah, tu vois, enfin, je vais te la faire courte. Je me suis réveillé de bonne heure. Tu veux bien faire une autre photo de nous deux? Les 4 écoliers sont dans un cauchemar dont ils ne peuvent s'échapper. Comment je me fais chier! 3e heure. Alors je dis oui. Bon, maintenant c'est à toi, Ricky! On est piégés! On se fatigue pour rien, il n'y a personne à des kilomètres. Un hélico pourrait passer, avec un peu de chance, il nous verrait. Mais arrête, Stan, personne ne viendra nous chercher. On n'aurait jamais dû t'écouter, Kyle. Moi? Ouais, toi, dans le parc ce matin. J'ai une idée, allons faire de la tyrolienne, on n'a jamais fait ce truc. Oh non, c'est pas de dire que c'est à cause de moi, c'est toi qui as voulu qu'on vienne ici. J'ai voulu qu'on vienne parce que t'as eu l'idée. Et c'est là que j'ai réalisé que personne ne se souvenait. Personne ne se rappelait que c'était moi qui avais eu l'idée de faire de la tyrolienne. Moi? C'est qu'un gros sac à merde. Dans quel taille? Les mecs, arrêtez. Est-ce que c'est important de savoir qui a eu l'idée? Ouais. Bon, écoutez, on peut s'en sortir, les mecs, mais il faut pas paniquer. Si nous 4 on fait plus de tyrolienne, l'excursion avancera plus vite. Allez, faut pas perdre espoir, on va s'en sortir. Mais ce que les garçons ne réalisent pas, c'est que le métabolisme d'Eric est déjà entré en phase 4 de crise diarrhéique. Dans son estomac, la bile vient de disloquer les restes d'un sandwich roast beef mayonnaise. Chez l'humain moyen, cela n'aurait provoqué qu'une légère diarrhée. Mais Eric Cartman s'abreuve maintenant de Double Dew, un produit Mountain Dew contenant 2 fois plus de sucre et de caféine que le Mountain Dew normal. Ces matières fécales rances se convertissent rapidement en une pâte épaisse. La diarrhée jaillit de l'anus d'Eric et macule ses sous-vêtements. Eric Cartman est devenu une bombe à retardement. Putain, t'as chié dans ton froc ou quoi? Oh, non. Alors, j'ai essayé de faire en sorte que le groupe continue à avancer le plus rapidement possible. Voilà les amis, c'est là qu'on va faire une petite pause déjeuner. Venez vous installer près de la chute d'eau. Non, on pourrait pas sauter le déjeuner et avancer? Sauter un déjeuner gratuit? À moi jamais. Qui veut un sandwich? Nous avons à la dinde, Ah oui. au jambon, jambon d'Inde. Ça fait du bien. Oh les mecs, sérieusement, ça va pas, j'ai super mal au bide. Alors arrête de boire du Double Dew, gros là. C'est du diet Double Dew, Kyle. Il y a 2 fois moins de sucre et de caféine que dans le Double Dew. Oh putain les mecs, il faut que je trouve des chiottes et vite. On est dans la forêt, tu peux aller chier. Si je chie dans les bois, le sang va attirer les castors, Kyle. Dites, je suis vraiment désolé, mais il se trouve qu'on a une urgence là. Il y a un de mes copains qui est super malade. Oh, tu veux parler du petit qui a de l'herpès? Ouais. Ce n'est pas de l'herpès, c'est un bouton de fièvre.
C'est vrai, excuse-moi. Ouais, mais son bouton de fièvre va super mal, il perd du sang et il faudrait qu'on rentre. Je suis désolé, petit, mais là, on est au sommet. Le seul moyen de descendre, c'est par la tyrolienne. Il pourrait rentrer à cheval. Ah ouais, ça, c'est pas bête. Il y a un ranch derrière cette colline. Il loue des chevaux là-bas. Vous pourriez rentrer plus vite. Et soudain, Stan a dit qu'il savait où on pouvait louer des chevaux. Ça nous a semblé presque trop bon. Bon, alors, si j'ai bien compris, vous voulez que je vous loue 4 chevaux, un pour chacun de vous? S'il vous plaît, oui. On va pouvoir arranger ça, je crois bien. Oh, c'est vrai, c'est génial. Vous voyez, finalement, on va bien s'éclater. Suivez-moi, je vais vous montrer où sont les chevaux. J'en ai 4 de plus pour toi, Duncan. 4 jeunes garçons du Colorado font un voyage en enfer. Piégés dans une promenade à cheval pour touristes qui n'est pas autorisée à dépasser les 6 km/h. On pourrait pas aller un peu plus vite? On a un petit encas prévu un peu plus loin. Des sandwichs à la date et du tailleuse de menu. Bon, enfin bref, pour te la faire courte, je suis né en 1963 à 6h du matin. Une tentative pour sauver une journée foutue les a plongés dans un cauchemar pire encore. Voici, je n'aurais jamais dû penser qu'une balade à cheval pourrait être mieux que faire de la tyrolienne. Cette chute d'eau que vous voyez s'appelle la cascade des cœurs brisés. Vous voulez savoir pourquoi elle s'appelle la cascade des cœurs brisés? Bien sûr que je veux savoir. Ah ouais. Kyle, réveille-toi, réveille-toi. Tirez où? Partez-en, hein. Pas question de t'abandonner, Kyle. C'est trop dur, j'en peux plus. Pourquoi les gens qui disent je vais te la faire courte, ils la font jamais courte, Stan? Je me suis assis dans l'herbe. Je regardais Kyle mourir. Je voulais lui dire la vérité, je voulais tout lui avouer. Mais il y a un feu qui s'est allumé tout au fond de moi. J'ai pensé que je trouverais un moyen de nous en sortir. J'ai couru, je me suis mis à chercher, je sais plus combien de temps, bien 12 minutes. Et c'est là que je l'ai trouvé. Les mecs, levez-vous. Écoutez-moi, il y a un lac à une centaine de mètres plus bas, il y a une marina avec des bateaux qui attendent pour nous. Une marina? On peut prendre un bateau, les mecs. On pourra sans problème aller jusqu'à Fairplay. À quoi bon, Stan? Enfin, les mecs, un bateau rien que pour nous 4, ça va être super. Cette fois, c'est sûr, on va s'éclater. La suite de ce programme contient des reconstitutions très réalistes qui pourraient choquer certains spectateurs. 4 jeunes garçons du Colorado font un voyage en enfer. Piégés à bord d'un bateau de 12 mètres qui n'est pas autorisé à dépasser les 7 km/h. Tout ça, c'est de ta faute. Si on en est arrivé là, c'est à cause de ta diarrhée. C'est pas ma diarrhée qui a dit que faire de la tyrolienne, ce serait une bonne idée, enfoiré de juif. La tyrolienne, c'était ton idée, enfoiré de gros là. Les 4 écoliers vivent un cauchemar dont ils ne peuvent s'échapper. Jimmy, la tyrolienne, qui a proposé cette bonne idée? C'est moi ou c'est Kyle? Ouais, connais, j'aurais rien à branler. Pour 4 élèves d'une école élémentaire, une journée déjà tragique tourne au pire des cauchemars. Voici, je n'aurais jamais dû monter à bord de ce putain de bateau.